ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੋਂ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ
सतगुर दी पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द, जिसका पाठ बहुत प्यार नाल आपां सारिਆਂ ने श्रवण किया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित रखे हुए इन्हां गुरमत समागमां दे विच आप जी बहुत प्यार नाल हाज़री भर रहे हो। आओ बड़े प्यार नाल सारी संगत शब्द विचार आरंभ करन तो पहलां बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शब्द की विचार आरंभ करन तो पहलां आओ बड़े प्यार नाल शब्द दीआं इन्हां तुकां दा रल के पाठ कर लईए ताकि साडा मन गुरबाणी दी विचार वास्ते तैयारी भी आ सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल इन्हां तुकां दा रल के पाठ करिए ताकि गुरु दे पावन शब्द विच साडा मन टिक सके। कोई रसना इदां दी ना रवे जिहड़ी बाणी ना पढ़े। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। साध संगत जी बाणी पढ़न लग्या संगना नहीं चाहिए। बाणी पढ़न लग्या जिद्दां असीं दुनियावी गल्लां करदे हां ना, जिन्नी क आवाज़ विच असीं दुनियावी गल्लां बातां करदे हां उन्नी क आवाज़ विच भी बाणी पढ़ीए ते किन्ना आनंद आएगा। बाणी पढ़न लग्या सतगुर दे उपदेश नूं गाउण लग्या झिझकना नहीं चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के तुहाडे गैड़ी बेनती है, तरला है, जे आपां घरां चों समां कढ के आ गए हां ते साडा फर्ज बनदा असीं हाज़री भी लवाईए। जे साडा मन गुरु दे शब्द नूं गाएगा, असीं पढ़ांगे तां ही गुरु दे शब्द दी विचार भी साडा मन टिक पाएगा। बड़े प्यार नाल पहलां तुकां दा पाठ श्रवण करो, फिर आपां शब्द दी विचार विच अपनी सुरत नूं जोड़न दा यतन करदे हां। सारी संगत हाज़री लवाओ जी। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सच्चा साज। सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा सबस का दाता। सतगुर मेरा पुरख विधाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपालै, सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपालै। सतगुर मेरा मार जीवालै, सतगुर मेरा मार जीवालै। सतगुर मेरे की वड्याई, सतगुर मेरे की वड्याई।
प्रगट भई है सबनी थाई, प्रगट भई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा तान नितान। सतगुर मेरा घर दीवान, सतगुर मेरा घर दीवान। सतगुर कहूँ सद बल जाया, सतगुर कहूँ सद बल जाया। वाह वाह। प्रगट मार्ग जिन कार दिखलाया, प्रगट मार्ग जिन कार दिखलाया। वाह वाह। जिन गुर सेव्या तिस भौ न व्यापै, जिन गुर सेव्या तिस भौ न व्यापै। जिन गुर सेव्या तिस दुख न संतापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख न संतापै। नानक सोदे सिमरत बेद, नानक सोदे सिमरत बेद। पार ब्रह्म गुर नाही भेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पार ब्रह्म गुर नाही भेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1142 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ, ਉਸ ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠਹਿਰਨਾ, ਰੁਕ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵੀ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਚੋੜ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਰੰਦ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰੰਦ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸਦਾ। ਸਿੱਖ ਭੌਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਰਸ ਚੂਸਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰੋਗੇ।
ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ 4 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, 5 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, 8 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਪੱਥਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਣ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਖੋਜੀ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1.5-2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਸਵੇਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਘਰ ਤੇ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਰਤਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੌਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੁੱਡੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਦਿਸੇਗਾ, ਬੈਕ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਦਿਸੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਚਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੌਬੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੌਬੀ ਸੱਤਿਆਨ। ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਟੀ ਜਾਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਭਲਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਘਰ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਵੇ ਜਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰ, ਬੇਈਮਾਨ, ਲਾਲਚੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਹਿਮੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਹਿਮੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ 5-5 7-7 ਧਾਗੇ, ਕਾਲੇ ਨਗ ਵਾਲੀ, ਹਰੇ ਨਗ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਨਗ ਵਾਲੀ, ਪੀਲੇ ਨਗ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਉਂਗਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਾਗੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਹਿਮੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਧਾਗਾ ਕਾਹਦਾ ਬੱਧਾ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਟੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਦੌੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਰ ਸੱਜਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਮ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਵੇਖ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਾਇਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਨ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਖੇਡ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋ? ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। 2 ਦਿਨ 2 ਰਾਤਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੈੱਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 9 ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 7-8 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਈ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ ਐਨ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਨ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋ ਐਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋ ਐਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਏਪੁਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 4000 ਦਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 500-700 ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਪਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਾਗੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜੰਗ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਦੀ ਜੰਗ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। 3 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਕਾਰਨ: ਜਰ, ਪੈਸਾ, ਜੋਰੂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੰਮਾ ਦਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕੌਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਸਰਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਰਿਆ ਜੀ?
रोटी तो खाने चाहिए, सवेरे नहीं चाहिए, दोपहरे चाहिए, दोपहरे नहीं चाहिए, शामी चाहिए है। दुध तो बिना सर गया। किसान मैं किसान की गल कर रहा। किसान किसी भी स्टेट का हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ का हो, चाहे MP का हो, चाहे वह महाराष्ट्र का हो, चाहे UP का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, किसान तो किसान ही है। मैं एक बेनती करता हूँ ना, जदों तुहाडे विचों जिहड़े नहीं गए, एक बार जरूर जाके आओ। अपने बच्चों को लैके लोग मनाली जाते हैं, शिमले जाते हैं, गर्मियां घूमन जाते हैं जी। मैं मसूरी गया अपने बच्चों लैके, विखा के लियाओ उत्थे भी आ साडा इतिहास है, साडा कल्चर है। आ वेखो बजुर्ग किसान बैठे ने उत्थे, मजदूर बैठे ने इकट्ठे होके। मैं कहना ये तो उन्होंने स्यापा पा लिया सरकार ने, एक काले कानून पास करके। पुछो क्यों? सारे इकट्ठे होके बह गए। हरियाणा पंजाब इकट्ठा होके बह गया। आ रायपुर तो हुण जा रहे अज 18 है, अज गए ने उतों वीर। नागपुर तो किन्ने वीर जा चुके ने। जरूर जाओ, अपने बच्चों को जो समा लगे विखाओ भी आ वेखो आ विरसा है साडी कौम का। इदां असीं इकट्ठे होए सी। आ 15 अगस्त की गल की गई कि देश आज़ाद। किहड़ा देश आज़ाद है जी? पंजाब का तुहाडे विचों किन्ने तुहाडे बजुर्ग वड्डे वडेरे दसदे होणगे असीं पाकिस्तान तो आए हाँ। देश आज़ाद नहीं सी होया, पंजाब की वंड हुई सी। 47 की होया? पंजाब दे 2 टोटे होए ने ना, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 47 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਗ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। किसान तो फिर भी रोटी खा लेगा जे उसकी 10 किले 20 किले जमीन है, वो कहेगा बाकी खुली छड़ देना, मैं नहीं बीजता, सिर्फ मैं अपने परिवार जोगी अद्धा किला बीज लेना। अचार ना खा लेगा, 2 अंबां दे बूटे लगे ने। सवाल तो यह पैदा होंदा बाकी पब्लिक का की बनेगा? जिदन मैं उत्थे, क्योंकि असीं 26-27 तो उत्थे लगातार उस अंदोलन में हाज़र हाँ। तो असीं जदों किसी हिंदू वीर की दुकान पर जाते सी ना, मैं क्या भी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ लगता होना भी आ पग्गां वाले जिहड़े इत्थे अंदोलन कर रहे हैं शायद ये इन्हां दी जंग है। मैं कहा ना ना ना, मैं कहा तेरे तुहाडी दुकान तो आ शैंपू की बोतल लैके जा रहे हैं ना, जे अज तुसीं इकट्ठे होकर जंग ना लड़ी, अगलियां ने बड़े बड़े मॉल खोल देने, तुहानूं निक्कियां दुकानां खोलण दी अगलियां ने परमिशन देनी नहीं। तो हर निक्का दुकानदार भी अपने परिवार लई शामां नूं रोटी लैके जांदा है ना। उन्हां दीयां नीतियां तुहानूं लगदा कल्ला मोदी है? ये तो पतंग है, ये तो चल किते होर रहा। यहूदियों की आप गल करते ना, चैंबरां च पा के यहूदियों नूं हिटलर ने चैंबरां च पा के साड़िया सी। जिन्ने बच गए उन्हें आख्या की करिए, उन्हें करना की है? एजुकेशन दो बच्चों नूं पढ़ाओ। एजुकेशन बहुत वड्डी चीज़ होंदी है। 500 किले का मालिक भी होएगा ना तो SSP के सामने इदां जाके हथ जोड़ के खलोंदा है। असी बाकी सब कुछ बना लिया, असी अपने बच्चों को इस बन्ने नहीं तोरिया कि साडा IPS IAS साडा अपना होवे, साडे जज अपने होण। तुसी गुरमीत राम रहीम का नाम सुनिया होना, सौदे वाले का। वो बोलो भाई, तुसी हंगारा नहीं दिंदे, मैनूं लगदा तुसी सुनिया नहीं। तुसी हंगारा दिया करो, मैनूं पता लग जाए। सिरसे दा सी ना वो गुरमीत राम रहीम सिंह, वो 3 नाम रखदा सी भी मैं सारियां दा सांझा वां। तो वो डेरे च कितनियां घटनावां वापरियां जिहड़ियां रेप तक होए। तो एक लड़की ने जिहड़ी सारी रिपोर्ट दित्ती तो जांच होई। जदों उहनूं वेखो सरकारां दे वड्डे वड्डे मंत्री जाके उहदे पैरां 'च बहिंदे सी, वो भी फुल्लिया नहीं सी समाउंदा भी मैं कोई माड़ी मोटी चीज़ हाँ। पर वेख लो एक जज ने उहदे हत्थ जड़ाते। एजुकेशन हुंदी है। लोग ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ हथ जोड़ते सी, जज गाड़ी वो हथ जोड़ के अदालत में खलोता सी। अपनी पीढ़ी को एजुकेशन देने की लोड़ है। बनाओ बिजनेसमैन होण, दुकानां 10 ਦੀਆਂ 15 भी होण, पर 10 दुकानां वालियां नूं SSP दे जाके गाड़ी हथ जोड़ना पैना है, DC दे गाड़ी जाके हथ जोड़ना पैना है। क्यों नहीं साडी पीढ़ी के दिमाग 'ਚ गल पैंदी कि मैं अपने जे पोतरों नहीं बना सकिया तो मैं अपने पोतरे की ऐसी तैयारी करावां कि मेरा पोतरा जिले का DC बने, कानून नूं घड़न वाला बने। क्यों नहीं दिमाग 'ਚ गल आ रही?
कई बार मेरे मन च गल आउंदी, जिद्दन तुसीं ये गल सोचोगे ना फिर अगला कहेगा भाई इन्हां दे पढ़े लिखे भी हैगे ने। जे एक रिक्शे चलाउण वाले दा बच्चा अदालत विच जज बन सकदा है, जे एक अदालत के बाहर परौंठे वेचण वाले की धी उस अदालत में कभी जज बन के आ सकती है, 10 दुकाना वाले तेरा पोतरा क्यों नहीं DC बन सकता, तेरा बच्चा अफसर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि साडे दिमाग 'च ये गल्लां है ही नहीं हैगियां जी। क्योंकि साडी जो असीं तो बस टल्लियां खड़का लियां, असीं तो प्रभात फेरियां कढ़ लियां, वाह 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 बल्ले बल्ले इदां हो गया। ना ना ना, तुरना पैना है। अज मारे ध्यान, मैं तो पंजाब वेखदा हुन्ना भी इधर साडा ध्यान है ही नहीं। एक बारी बीज ते पाओ, सुपना ते लो, बच्चे सामने मंग ते रखो, एक बार वो बने ना बने, वो इस बने तुरे ना तुरे, एक बार डिस्कस ते करो दे नाल ना भी पुत्त जे तू मैनू पुछदा ना मैं तेरा दादा वां, तू पुछदा मेरा सुपना की है, मैं मेरा सुपना ये आ कि तू किसी दिन DC बन के इस जिले दे विच मालक बन के आवें, तो फिर तू सही फैसले करें। तो मैं मान ना सिर उच्चा चुक के करा। कोई कहे कि DC तो बहुत वेखे, पर पहली बार एक देवता रब का रूप अफसर वेख्या जिहड़ा लोगों के सही फैसले करता। अफसर जुल्म करने वाला नहीं बनाना, अफसर समाज का भला करने वाला बनाना है। पर साड़ी इस बन्ने साडा ध्यान है ही नहीं। असीं कहने नहीं बिजनस व्यापार करो, वो जरूरी है, वो भी जरूरी है, पर वंड कर लो ना। 2 भरा ने 3 भरा ने, एक कवे तू बिजनस, दूजा कवे मैं आप पढ़ाई, असीं घेरा पा सकते हैं। पर अज मारिओ ध्यान, साडे बच्चों विच ये रुझान बोलो सारे है ही नहीं, है ही नहीं। ना ना, जो तक बीज नहीं होएगा तो उगाओगे की, सोच नहीं होएगी तो उगाओगे की। सोच तो पैदा करो ना, सोच एक बारी सोच नूं, अजे तो सोच मारी जा रही है साड़ी, अजे तो चिंता ये पई है सोच बचा लीए आपां। मैं पहला कहता 10 फैक्ट्रियां का मालिक भी होएगा ना, तो जे SSP ईमानदार होया ना, वो मर्जी है उन्होंने कुर्सी देवे बहन ली, वो मर्जी कवे चल बाहर 1 मिनट, मैं क्योंकि उन्होंने पता बिजनसमैन कई जाओगे मैं अफसर हाँ भाई, इत्थे वड्डी गल तू मेरी बदली कर देगा। हैगे ने कई ईमानदार अफसर, वो कहना मैं किसी गाड़ी झुकना नहीं, ना किसी मंत्री अगे, नियाणे मेरे एक थां ते पढ़दे आ, वड्डी गल है मेरी बदली कर दोगे, रहना तो मैं SSP आ। कई ईमानदार अफसर हैगे ने, वो कहते मैं अपने नियाणे नूं एक थां ते पाता स्कूल च, वाइफ नूं समझाता, वड्डी गल है तू मैनूं मेरी स्टेट च ही लाएगा। पर जिथे भी लाएगा, जे मैं अज DC हाँ, जे मैं केंद्र दे अधीन हाँ, तो लाएगा तो मैनूं किसी स्टेट च किसी अहुदे ते ही ना, अहुदा तो मेरे को इहो ही रहना ना, किन्ने क थां ते बदलेगा मैनूं। अखीर बदलने वाले थक जाणगे, उस बंदे दा अकीदा जितेगा जितेगा। बाबे नानक दीयां गल्लां करनियां, बाबा नानक मोदी सी, उन्हें मोदी दी कार की। मोदी दा अर्थ समझदे की है? मोदी का अर्थ है फूड सप्लाई महकमे का सीनियर अफसर। असीं बाबे नानक नूं दा वट्टे दे के बिठाता भी बाबा नानक 13 तोली जाता सी। पता गुरु नानक साहब के पिता कौन सन? कभी हिस्टरी पढ़ के वेखो अपनी कौम की। गुरु नानक साहब के पिता का नाम कल्याण दास है, महिता उन्हों का अहुदा है। तो आशा की वार च पढ़ो, लब पाप दोए राजा, सारे बोलो लब पाप दोए राजा। साध संगत जी आवाज़ नहीं आ रही। लब पाप दोए राजा, हाँ हुण राजा मेहता। मेहता कौन है? राजे का वजीर, निकटवर्ती, राजे का निकटवर्ती। इसका मतलब गुरु नानक साहब के पिता जी उस वक्त दे मंत्री के अहुदे ते ने। पटवारी कानूगो तहसीलदार ते उन्होंने कई थले ने। असीं की कहने मेहता कल्याण दास जी। मेहता नाम नहीं है, मेहता उन्होंने अहुदा है, कल्याण दास तो उन्होंने नाम है। पर इतिहास गैरां ने लिखिया उन्होंने बाबे नानक के पिता नूं बनाता, वो तो पटवारी सी जी। एक गुरु नानक साहब के पिता जी एक मंत्री ने, तो गुरु नानक साहब एक मंत्री के साहबजादे। सुल्तानपुर का गवर्नर है, सुल्तानपुर का गवर्नर दौलत खां। जदों गुरु नानक साहब जी नूं वो मोदी की सारी कार दिंदा है, जिम्मेवारी दिंदा है, वो इंटरव्यू आप लैंदा है। मैनूं एक ईमानदारी नाल जवाब दिओ, तुसीं सारे पढ़े लिखे मेरे वीर भैणां बैठे जे। एक दुकानदार की गवर्नर इंटरव्यू लवेगा? बोल के दस्यो जी। होवे गवर्नर
तो एक दुकानदार की इंटरव्यू अपने उस महकमे में रखने लवे ना। गुरु नानक साहब उस वक्त दे एक मंत्री दे साहबजादे ते मोदी दे अर्थ पढ़िओ, फूड सप्लाई महकमे का बहुत बड़ा अफसर है। जिहड़े पिंडां च नहीं आउंदे आ तेल खंड आ मिट्टी का तेल जिहड़े डीपू हुंदे सी, इन्हां दे उत्ते हैड सी गुरु नानक साहब। ते लुੱਟ की हुंदी सी, जिहड़ा पिछों सरकार वालों खजाना पदार्थ मिलते सी, विचों ठूंगा मार जाते सी अफसर थल्ले बैठे, पब्लिक तक वो सहूलत पहुँचती नहीं सी। जदों गुरु नानक साहब आए, उन्हें पूरी लिखत पढ़त की, उन्हें पब्लिक सरकार वालों इन्ना फंड मिलता, इन्ना राशन मिलता, अगे क्यों नहीं पहुँचता, वो विचों लुੱਟ खत्म कर दी। तो घर घर च गुरु नानक साहब की चर्चा हुई, धन मोदी, लोगों के घर च खुशहाली आ गई, लुੱਟ खत्म कर दी बाबे ने। जंग तो बाबा अज भी उही है, उदों साडे बाबे ने लड़ी सी, अज बाबे के पुत लड़ रहे हैं भी विचों ठूंगा नहीं मारन देना। हर एक बंदा रोटी खाएगा। उत्थे फड़ी ते जिहड़ा सेब केले सवेरे बेचारा 1000-2000 दे रख के रेलवे स्टेशन के लग खलोता, वो भी रोटी खावे, वो क्यों भुखा मरे वे, उहदे भी बच्चे उड़ीकते हैं। हर एक बंदा अमीर नहीं हो सकता, पर हर एक बंदे नूं अज क्यों हर एक दे अंदर आवाज़ है कि मेरा पुत दबदा बाहर चला जाए कनेडा अमेरिका। धरती तो भी इहो जी है, क्योंकि उन्होंने कानून बनाए ने। उत्थे जे 50,000 रुपया बंदा $50,000 कमाउंदा, उहदा टैक्स 50,000 के हिसाब नाल जांदा। लख कमाउंदा, उहदा लख के हिसाब नाल टैक्स जांदा। 5 लाख कमाउंदा, साल का 5 लाख नाल टैक्स जांदा। पर जिहड़े बेनीफिट सरकार वालों मिलने आ, 50,000 वाले नूं भी उन्ने मिलने ने, 5 लाख वाले नूं भी उन्ने ही मिलने ने। जिथे मंत्री का बच्चा पढ़दा, उत्थे एक सधारण रोड ते काम करने वाले का बच्चा भी उसे ही स्कूल विच पढ़ रहे। एक कानून ने उत्थों दे। इत्थे आपां किसी वड्डे रैस्टोरेंट च खाना, जिहदी जेब साथ दिंदी उही खाऊगा ना। आम बंदा, दिहाड़ी वाला बंदा तो वो रैस्टोरेंट दे विच प्रवेश भी नहीं कर सकता। पर बाहर ऐसा नहीं, बाहर जिहड़ा रोड ते सफाई कर रहा ना, वो भी उस रैस्टोरेंट विचों जाके $10-15 का खाना खा सकता है। अगला कानून ऐसे बनाने है तो वो भी साढ़े वर्गे धरती इहो जी सी। तो मैं तो गल कर रहा सी 47 च, जे किते गोरे ना जाते, हो सकता अज दूजे लोग वीज़ा लैके साढ़े आउंदे, साढ़े रुपये की जगह डॉलर हुंदा। साढ़े ते छाड़ा मार मार के असीं गोरे, असीं तो लफ्ज़ ऐसे पाते, गोरे खंघे सी तां ही टंगे सी। वो तो शुक्र करो भी किसी ने अर्थ नहीं समझाए उन्होंने, नहीं तो 5-7 साल लगातार फ्लाइटां पंजाबियों दियां वापस आउणियां भी तुसीं सानूं वापस भेज दिता। तुसीं कमाया कि तुहाडे ते रुपया हर दिन डाउन जा रहा है, क्योंकि पैसा सारा तुहाडे मंत्रियों के खजाने च है। तुसीं ते आम पब्लिक का पैसा भी हड़प करके बैठे हुए हो। इत्थे रामदेव वर्गे लोगों नूं आंदे रहे, वेखो सारा काला धन वापस आएगा। वो दूजियां दा मामे ने की लियाउणा सी, आप भी सारा नप के बैठा होया। आम लोगों की खंड नूं स्टिकर अपने ला ला के वेची जाता है। पंजाब की शुगर आ रही है, ये तुहाडी नौज वास्ते दस दियां। जिहड़े लोग पतंजलि का प्रोडक्ट खांदे ने, पंजाब की शुगर है, आम शुगर है, वो आम खंड है। वो स्टिकर अपना लाउंदा है, बस इदां अपना स्टिकर ला के वेचदा है। किहो जिहा उन्हें कमला बनाया, लोगों का इदां 900 वाल काले हुंदे ने। गुरुद्वारियां च बैठियां बीबियां भैणां वीर इदां दे रगड़े ते रगड़ा भी शायद एक दा वाल काला करके जाना, नाले कीर्तन सुन लेना ते नाले एक रोम अपना काला करके जाना। हुण अपने वो शैंपू वेचदा फिरदा लोकां नूं कि वाल काले इंज हुंदे ने। गुरुद्वारियां विच जोगे दीयां क्लासां ही ते इन्ने लाई लागा, सानूं जिन्ने लाई गली उसे नाल उठ चली। वो भले कुदरत दा निजम है, एक कुदरत दा निजम है। ये जिहड़ी चमड़ी है, इन्हें अपनी उम्र के मुताबिक ढलना। जे जरवाना पर हर है, अगे बोलो जर वेस करेंदी आई है। सारा कुछ कर लोगे, गोडियां का की करोगे, स्किन का की करोगे, समा पा के इन्हें भी ढलना है। पर असी पिछे लागे उन्होंने। मैं सिर्फ दसना चाहना, अगलियां नूं तरीका है वो समान वेचण का। असी अपने बच्चों को एजुकेशन, ओह आलू जो किसान के कोल हुंदे ने, वो मंडी विचरा सुट्टण जाता है, जो ओह वाली इहदे को आ जाते हैं, वो इहो जी चिप्स तैयार करता। चिप्स वाला लिफाफा वेख्यो, फुलिया इन्ना हुंदा, भन्न के वेख्यो विच की है, अद्धा आलू नहीं निकलता विचों। ते न्याणा लत्तां मार मार के ना गड्डी भनण की कोशिश करता भी मैनूं चिप्स का पैकेट लैके दिओ। असी सियाणे नहीं बन सके। हुणे तुसीं कहोगे गुरुद्वारे गल्लां करन वालियां ने, इहो ही ते गुरुद्वारे गल्लां करनियां ने कि असी अपनी पीढ़ी नूं, असी अपने वर्ग नूं, यहूदियां नूं चैंबरां च पा पा के हिटलर ने साड़िया। जिहड़े बच गए उन्हां की करिए, कहंदा एजुकेशन दिओ बच्चों नूं। उन्हां बच्चों नूं पढ़ाया। अज पूरी दुनिया नूं यहूदी कौम चला रही है।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਗਲੇ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਲਰ ਯਹੂਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬਣਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ SSP ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ DC ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ DC ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਤੇ 500 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗਾਣ ਕੇ। 500 ਜਿਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, 500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਚੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਚੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਲਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਬ ਲੱਗਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਮਾਣ। ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ, ਪੜ੍ਹ, ਵਿਚਾਰ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਮੋਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਗਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਬਏ ਨੇ। ਟਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਤਰਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਲੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ? ਲੀਡਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ 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 ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਜ, ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰ ਦਾਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਦਾਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜੜ ਕਰਤੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਦਾਤੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ, ਹੁਣ ਕਾਰ ਲਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਭੇਦ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦ ਦਾਤ ਤੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਗਾੜੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਕਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਦਾਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਚੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਸੀਸੇ 'ਤੇ ਲਿਖਾਤਾ ਇਹ ਭੇਦ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਵੀ ਆਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆਉਣਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ। ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੜ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣ 7-8 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ 7-8 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਧਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਉਂਦੀ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਗੁੜ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਤੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭੈਣ ਕਵੇ ਨਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਨੱਕ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹੀ ਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ SSP ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ IAS ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ DC ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ। ਹੁਣ ਧੀ ਹੋਵੇ DC, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁੜ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲ ਅੱਗਿਓਂ ਅਮਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਗਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੜ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਡੋਲੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਰਕੀ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਰਕੀ ਭਰਾ AC ਲੈ ਦੇ, ਐਰਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭਰਾ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ ਭੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਭੈਣ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਾਪਾਈ ਦੀਆਂ 4 ਆ 2 ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਫੇਰ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡੀਏ। ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ? ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਬ ਦਬ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੁੜ 'ਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਰੱਖੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੀ ਵਪਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਭਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ, ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
आखो सतनाम श्री। किहनूं खुश कर रहे हैं जी? गुरु नूं, रब नूं। असीं तां जे धीआं पुत्रां दे फर्क विच बैठे होए हाँ। आ चीज़ां असीं अपने समाज विच पढ़ के तो साडे दिमाग 'च पुੱਤ मिठड़े मेवे रब सब नूं देवे, पुत्तां नाल गंढ पैंदी है। वो प्यारे जे पुत्तां नाल गंढ पैंदी आ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो चारे तुहाडे तो वार दिते। मैं सवेरे नाम लिया सी ना भगत पूर्ण सिंह दा, उन्हां दा ते विआह ही नहीं, उन्हां विआह ही नहीं कराया। उन्हां दी गंढ हैगी संसार नाल कि नहीं हैगी? बोल के दस्सिओ, बोलो जी। भगत पूर्ण सिंह दी गंढ हैगी है ना? उन्हां दी गंढ औलाद करके है, उन्हां दी गंढ अपने आप करके है। अपने विच एडा कर बेबे नानकी दा संसार नाल नाता उन्हां दी औलाद करके थोड़ा, उन्हां घर ते धी पुੱਤ है ही नहीं सी कोई। ते गुरु नानक साहब दी पहली सिख सी। ਜਿਹੜੀਆਂ भी भैणां अज मेहने सहरियां ने उन्हां नूं अपनी हिस्टरी गुरबाणी पढ़न की जरूरत है। वो दस सकन कि दसो बेबे नानकी दे घर धी ते पुੱਤ नहीं सी हैगा, कि उहदा संसार ते थां है नहीं, कोई उहदा नां है नहीं। असीं इन्हां गल्लां 'च अज तक बैठे होए आ। औलाद होगी तां भी ठीक है, ना होगी तां भी ठीक है। इदां अपने आप की परवरिश करो, अपने आप नूं इदां पालन की कोशिश करो। मैं कहना साडी दोगली नीति है, नौ घर औलाद ना होवे ते साडा नज़रिया होर है, जे धी घर औलाद ना होवे उदों साडी सोच होर है, उदों सोच बदल जाती है। मज़ा तां जिहड़ी सोच नौ प्रति रखीए धी प्रति भी रखो, पर उत्थे रखांगे। निरभौ ते निर्वैर का पाठ करना बहुत सौखा है, पर निरभौ ते निर्वैर बनना है, सोच तब्दील करनी है अपनी। तो इत्थे पातशाह जिहड़ी गल कर रहे ने, सतगुर मेरा सबस का दाता। काहदा दाता? गुणां दा। जो मैनूं गुणां दी दात मिल गई, फिर पुੱਤ हो गया तां ठीक है, धी हो गई तां ठीक है। जे ना भी औलाद होई, कहा दाता मैनूं इन्ने क चंगे काम करन दी समर्था बख्शिश करियो, मैं चंगे कम्मां नाल दुनिया ते जिउंदा रह सकां। जिउंदे ने कईयां घर एक एक पुੱਤ होया, धी होई, कोई घटना वापरी, पुੱਤ चढ़ाई कर गया, वो अज जू रिहा बंदा। वो कहंदा मैं समाज 'च लोक भलाई दे काम करदा, चंगे काम करदा, मैं अपने आप नूं समाज विचों अपने पुत्तरां नूं, समाज दियां बच्चियां 'चों अपने बच्चे वेख के मैं जिंदगी जी रहा। ये तो तरीका है। सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। पुरख कहंदे ने व्यापक नूं, सतगुर मेरा सर्व व्यापक है। सतगुर मेरा सर्व प्रतिपालै। सतगुरु जी किदां प्रतिपालदे ने जी? शरीर नूं पालण लई रोटी चाहिदी है, खुराक चाहिदी है, जो आपां रोज़ खाने आ। सतगुरु जी किदां साडी प्रतिपालना करदे ने? सतगुर मेरा सर्व प्रतिपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै। शरीर नूं जिउंदे रखण लई खुराक चाहिदी है। जे खुराक नहीं मिलेगी तो शरीर समा पा के निटाल हो जाएगा। इनू पानी चाहिए, इनू खुराक चाहिए, जिवें गड्डी नूं तेल चाहिए तां ही चलेगी ना। सतगुर साडी प्रतिपालना किदां करदे ने? ध्यान नाल सुणिओ तां गल समझ पै जाए। जिहड़ी शरीर की खुराक है बाहर पई है, आटा दाल सब्जी गुड़ घ्यो जो भी अपने घरां 'च बनदा है वो बाहर पिया है। पर जिहड़ी मन की खुराक है ना, जिहड़ी मन की खुराक है, ये कुदरत ने, वाहिगुरू ने साडे अंदर हट खोलिया होया है। सुनियो वाक, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे। जिन्हें जिंद दिती है वो रिजक भी पहुँचा रहा। किहड़ा रिजक? मन का रिजक। सब घट भीतर हाट चलावे। सारियां दे घट विच, सारियां दे हिरदे विच रब हट खोल के बैठा होया। दस्सिओ हुण, जे ते रिजक तांदे दी गल हो रही है तो ये जिहड़ा आटा दाल गुड़ घ्यो है, इहदियां दुकानां साडे अंदर आ के बाहर आ के ते भला? बोलो साध संगत जी, बाहर आ ना। ग्रोसरी मुक जे आपां नहीं कहते भी ग्रोसरी मोगी जाके राशन लै आओ, तो इत्थे ते लिखिआ सब घट भीतर हाट चलावे। ये साडे हाट अंदर हट काहदा खुला? मन की खुराक का हट अंदर है, तन की खुराक का हट बाहर है। फिर दोबारा रिपीट करा तां गल समझ पै जाए। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब घट भीतर हाट चलावे। सारियां दे हिरदे च रब हट खोल के बैठा है। काहदा? सत संतोख। इनू तां ही आख्या सी मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। साडे अंदर ही है। हुण हर बंदे दे अंदर सबर संतोख हैगा ना, वो वरते ना वरते मर्जी उहदी अपनी है। दया हर बंदे दे अंदर हैगी है।
ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਵਰਤਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਵਰਤ ਲਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋ ਆ ਹੈਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੋ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੱਸਤਾ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 4-5, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਬਣੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜੂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ 2 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਬਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਏ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੋਛਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਆ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਸੁਣੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ 2 ਮਨ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਅਚੇਤ ਮਨ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕਦੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਂ ਭਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, 10 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਿਖਤਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਲਿਖਦਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭਿਆ? ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆ? ਅਚੇਤ ਮਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਭ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਈਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਭਰੇਗਾ ਲੱਭੂਗਾ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ 30,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਭਲਾ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਵਾਨ, ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਐਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਜੂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਰਾਕਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਠੱਪ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਕਦੀ BM ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਤਗੜੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਕਵਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਬੇਰ ਧਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਭੂਆ ਪੇਕੇ ਆਈ, ਭੂਆ ਪੇਕੇ ਆਈ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਭੈਣਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੰਗਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਚਾ ਚਲੇ, ਹਾਏ ਭੂਆ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਭੂਆ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਭੂਆ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆਪ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2013 ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੈਣ,
ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਲੈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੱਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ, ਨੱਕ ਬੈਠਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਿੱਬੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਹਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਚਲਾਉਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਸੂਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਵੇਚ ਹੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਣਾ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਸਫਲ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾ